नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाମାନେ आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଅପକମିଂ LTR ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 2। ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ, ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯାହା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା क्वेश्चन ମଧ୍ୟ कवर କରୁଛନ୍ତି। सो ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ क्वेश्चन କହୁଛି, ପ୍ରଥମ क्वेश्चन ତ ନୁହେଁ, ଏଟା ପାର୍ଟ 2 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन କହୁଛି କି क्वेश्चन नंबर 24 କହିଲା କ'ଣ ନା when was ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲି ଫର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କ'ଣ କହିଲା, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଆଉ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି କେବେ ନା ଏପ୍ରିଲ 1କୁ, 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବିହାର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମିଶିକି ଥିଲା, ବଟ୍ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936କୁ କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ହେଇକି ଗୋଟେ डिफरेंट स्टेट है। बुझेगा? आशा करूँ सहज क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 कहला कौन हु वाज द फास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा। देखो प्रथम तो कौन ना ओडिशा गोटे स्टेट नथिला, जेतबेले ओडिशा बिहार प्रोविंस को अलग होइकी गोटे स्टेट है सेतबेले तार गवर्नर किए, जेहेतु जेतबेले इंग्लिश शासन चलतिला तो स्टेट रो गवर्नर किए होइतले, ओडिशा रो गवर्नर किए होइतले। राइट आंसर होची जॉन ऑस्टिन हवाक। राइट आंसर कौन ना जॉन ऑस्टिन हवाक। ये होजन जॉन ऑस्टिन हवाक। He was appointed as the first governor of Odisha in 1936. 1936 रे ओडिशा when Odisha became a different state, separate state, जॉन ऑस्टिन हवाक was appointed as the governor। बुझेला? जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 कहला कि which ओडिया पोएट won the ज्ञानपीठ अवार्ड in 2011। को ओडिया पोएट कवि ज्ञानपीठ अवार्ड पाइथिले 2011 रे। प्रथमे तो ज्ञानपीठ अवार्ड कौन आम जाना। ज्ञानपीठ अवार्ड केबे स्थापन कराइला ना 1961। 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड कौन होता एस्टाब्लीश होता। यहाँ क्या द्वारा दि जाए, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यहाँ कौन ना रेगुलेट करा जाए और अवार्ड दि जाए। बुझेगा? आउ कौन हुए ना ओनली फॉर द इंडियन ऑथर, से केवल इंडियन ऑथर मान ही अवार्ड मिले। क्या ज्ञानपीठ अवार्ड प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पचारे क्वेश्चन ज्ञानपीठ अवार्ड केबे एस्टाब्लीश कराइला 1961 में एवं कहा द्वारा এটা চয়ন করা যায় সিলেক্ট করা যায় भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। एथिरे केवल इंडियन ऑथर मानकु दिया जाए। इमानकु केते अवार्ड मिले ना 11 लाख मिले, 11 लाख कैश मिले। जो कॉपी सिलेक्ट होती अवार्ड पाते ताको 11 लाख मिले। आ गोटे क्वेश्चन आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना 23 डिफरेंट लैंग्वेज रे कौन दिया जाए ये अवार्ड दिया जाए। 23 डिफरेंट लैंग्वेज रे दिया जाए, ता सहित इंग्लिश एवं छाड़ो आउ किछ ना मन रखो 23 डिफरेंट लैंग्वेज रे ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाए। केबे एस्टाब्लिश होइतला 1961। ये दुटा होची इंपोर्टेंट। आ राइट आंसर होची कोन ना प्रतिभा रॉय। प्रतिभा रॉय, प्रतिभा रॉय को 2011 रे ज्ञानपीठ अवार्ड मिलितला। तीनटा क्वेश्चन मन रखो 2011 रे प्रतिभा रॉय को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलितला। ता छडा ज्ञानपीठ अवार्ड एस्टाब्लिश होइतला 1961 रे। तांको अवार्ड मिले केते ना 11 लाख कैश मिले। 23 टा लैंग्वेज रे अवार्ड मिले। बुझेला? जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कौन कहला हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। जेतबेले इंडिपेंडेंट हला देश स्वाधीन हला तो ओडिशा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर किए थे। राइट आंसर होस कौन ना हरिकृष्ण महताब। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ओडिशा थे किए ना हरिकृष्ण महताब। हरिकृष्ण महताब आउ कौन कह जाए ना उत्कल केशरी हरिकृष्ण महताब बोली मध्य कह जाए। हरिकृष्ण महताब को कौन कह जाए ना उत्कल केशरी। मन रख किए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे ना हरिकृष्ण महताब। आ गोटे कथा पूरा बुझी पे किसी पिला लगुव ना इजी लगुव कहीं क्वेश्चन कौन अच्छी ना इजी टू मॉडरेट अच्छी समस्त को नजर रखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन कर आशा करुँचे भल लगुव। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ओडिशा थे किए ना हरिकृष्ण महताब। कौन कह जाए ना उत्कल केशरी कह जाए।
ଆଉ ସେ କେବେ ଥିଲେ ନା 1946 ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏମ୍ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 କହିଲା ଦ ଫେମସ୍ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯୋଉ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବ। ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ! ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ମନେ ରଖିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମତଲବ ସିଏମ୍ ଛଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଛଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିଏମ୍ରେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଏପିକ୍ ସାରଳା ମହାଭାରତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆନ୍ସର ଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତ। ସାରଳା ଦାସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟର ଅଫ୍ ସାରଳା ମହାଭାରତ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ରାଇଟର କିଏ? ନା ସାରଳା ଦାସ। ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଅଛି ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ଦୁଇଟା ୱାର୍କ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଦୁଇଟା ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ନା ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହ ନା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ଏକ ହେଲା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଏ ଦୁଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ବିଲ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ, କେଉଁ ରୁଲର ବା କେଉଁ ରାଜା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍। ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍ କରିଥିଲେ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। ହି ବିଲ୍ଡ ଦ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଇନ୍ ଦ 13th century। 13th centuryରେ ନରସିଂହଦେବ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ହୁଇଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? ଆମର ଜାନୁଆରୀ 1, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ପଡ଼େ। ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଇଟ୍ ମାର୍କସ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ। ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ପଡ଼େ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା LTR ମେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ LTR ମେନ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏସବୁର କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 କହିଲା କ'ଣ ନା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଦର ଭାବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର, ଲୟର ଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଲିଡର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖ। ଆଚ୍ଛା, କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କୁଳବୃଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁଳବୃଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ କୂଳରେ ମାନେ ବଂଶରେ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ, ମାନେ ଯିଏ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କୁଳବୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର କୁଳବୃଦ୍ଧ ବା ଓଡ଼ିଶାର ମୁରବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1859ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 1864ରେ। ତାପରେ IE ପାସ୍ କରିଥିଲେ 68। ପଚାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚାରେ କେତେ ମସିହାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିଲେ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ମନେ ରଖିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1870ରେ। ତାପରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ 1873ରୁ। ତାପରେ ଆଇନ ବା ଓକିଲାତି ପଢ଼ିଥିଲେ କେବେ? 1978। ତାକୁ ମନେ ରଖୁନି, କେବଳ ମନେ ରଖ କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କିଏ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୁଳବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଯେ ମୁରବୀ ଘରର ମୁରବୀ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥିଲେ କେବେ? 1870ରେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ।
क्वेश्चन नंबर 32 कौन कहला कि व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा नो डाउट कौन ना महानदी महानदी कौटू आसी ना छत्तीसगढ़ मन रख महानदी आसी कौटू छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ महानदीर अरिजिनेट मन रखि यदि पचारे महानदीर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी ताने किए ना शिवनाथ हंसदेव मोंड इव एवं यदि राइट बैंक पचारे राइट ट्रिब्यूटारी किए ना गोटे जंग गोटे ओंग आ गोटे तेल ये तीन मन रखिला माने सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे गोटे ना गोटे पचारे क्वेश्चन पचारे कि महानदीर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी किए राइट बैंक ट्रिब्यूटारी किए गोटे शिवनाथ हंसदेव मोंड इव ये हेले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी ये चारटा हेले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी अच्छा ट्रिब्यूटारी माने कौन आम ट्रिब्यूट माने कौन ना आम हाथ जोड़ी कौन करती ट्रिब्यूट दिखाते गोटे खेल धर रिटायर्ड है आम कौन करते ना ट्रिब्यूट दिखती तेज एटा जो गोटे महानदी जाऊँगी माने गोटे नदी जाऊँगी जे एपटू आसी मिसीगला महानदी बड़ नदी मिसीगला एपटू आसी मिसीगला आम कहते ट्रिब्यूटारी जे धर नदीटा एमती जाऊँगी माने डिरेक्शन एमती तेणु ये हेले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी और ये हेले राइट बैंक ट्रिब्यूटारी मन है ये क्वेश्चन पचारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी किए राइट बैंक ट्रिब्यूटारी किए आ महानदी जाए कौट मिसी ना महानदी जाए बे ऑफ बंगाल मिसी बे ऑफ बंगाल मिसी बुझा लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा इज महानदी क्वेश्चन नंबर 33 कौन कहला व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा केतले पचारे हाईएस्ट पीक केतले पचारे डिस्टेंसटा केते हाइट रे सेटा अछि तो तार राइट आंसर कौन ना देवमाली कोठी अछि ना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अच्छे कोठी अच्छी ना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अच्छी देवमाली केते सुंदर जगह देवमाली से केते अच्छे केते ऊपर अच्छे ना आमर समतल भूमि ठारू 1672 मीटर ऊपर अच्छे मन रखि प्रथम ताला हाईएस्ट पीक है किए ना देवमाली कोठी अच्छी ना कोरापुट रे एवं तार डिस्टेंस केते 1672 1672 मीटर 1672 मीटर मन है हाईएस्ट पीक है किए ना देवमाली कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी कोरापुट रे तार डिस्टेंस केते ना हाइट केते ना 1672 1672 मीटर 1672 मीटर बुझेला क्वेश्चन नंबर 34 कौन कहला कि व्हिच वाटरफॉल इज कॉल्ड नाइग्रा ऑफ ओडिशा ओडिशार नाइग्रा फॉल भाबे केउ वाटरफॉल को माने कुहा जाय कौन ना बरही पानी वाटरफॉल राइट आंसर कौन बरही पानी वाटरफॉल को नाइग्रा ऑफ ओडिशा भाबे परिचित नाइग्रा ऑफ ओडिशा किए ना बरही पानी वाटरफॉल अच्छा सेटा कोठी अछि ना सिमिलपाल नेशनल पार्क रे अछि सिमिलपाल नेशनल पार्क रे अछि के बरही पानी वाटरफॉल अछि कोठी ना सिमिलपाल नेशनल पार्क रे अछि बरही पानी वाटरफॉल मन रहला कौन नाइग्रा ऑफ ओडिशा किए ना बरही पानी वाटरफॉल कह जाए नाइग्रा ऑफ ओडिशा कोठी अछि ना सिमिलपाल नेशनल पार्क रे अछि एटा होछि काहे कि ना होछि टॉलेस्ट वाटरफॉल सेति कह जाए एटा को नाइग्रा ऑफ ओडिशा अच्छा ये नाइग्रा ऑफ ओडिशा ओडिशा सिना टॉलेस्ट आ इंडिया रे केते नंबर अछि ना इंडिया रो 3 नंबर अछि इंडिया रो 3 नंबर रे अछि देखो इंडिया रो 3 नंबर रे अछि एटा तरे केते हाइट रो पड़िछि 1309 फुट 1309 फुट रो पड़ुछि माने 1309 फुट ऊपर तळकू पड़ुछि सेति लागि कह जाए ये होछि ओडिशा हाईएस्ट एवं एटा कह जाए नाइग्रा ऑफ ओडिशा एवं ये इंडिया रो 3 नंबर रे अछि बरही पानी वाटरफॉल ओडिशा रो फर्स्ट बट इंडिया रो 3 नंबर बुझेला डाउट क्लियर है आउथरे कह दूची नाइग्रा ऑफ ओडिशा ला किए ना बरही पानी वाटरफॉल कोठी अछि सिमिलपाल ले अछि केते हाइट ना 1309 फुट इंडिया रे केते नंबर है इंडिया रो 3 नंबर इंडिया रो 3 नंबर बुझेला क्वेश्चन नंबर 35 कहला कोन व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया लुणी ह्रद बा लुणी पानी ह्रद बोली कह जाए को कोटा इंडिया रो कोटा जोटा कि ओडिशा रे अछि तार राइट आंसर होछि कोन ना चिलिका राइट आंसर कोन ना चिलिका भारत रो सबुठु बड़ लुणी ह्रद होछि कि ना चिलिका को डिस्ट्रिक्ट अछि ना पुरी रे को डिस्ट्रिक्ट अछि ना
ପୁରୀ ବଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ବଢ଼ିକି ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି। ଚିଲିକା ଇଜ୍ ଏସିଆ's ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଗୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାମସର ସାଇଟ୍। ହଁ, ରାମସର ସାଇଟ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍। କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ନା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ହିସାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍। ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା, ଏବଂ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 କହିଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ କଭର। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ନା ହଳଦୀ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ନା କନ୍ଧମାଳ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବୁ ଯାଇଥିବ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ନା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା କନ୍ଧମାଳ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପିଲାମାନେ, କଫି ବି ବହୁତ ଫେମସ୍। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିବ କେବେ। କନ୍ଧମାଳ ହାଜ୍ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ବାର୍ଡ। ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସେ ନା ହଳଦୀ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଜିଆଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଏଟା ମିଳିବା କ'ଣ ନା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେମସ୍, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଟା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ମିଳିଛି ନା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 କହିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ମିନେରାଲ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆବ୍ୟୁଣ୍ଡାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ବା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମିନେରାଲଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ? କେଉଁ ମିନେରାଲ ନ ମିଳେ ପଚାର? ସବୁ ମିଳେ, କେବଳ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଗୋଲ୍ଡ ଜିଙ୍କ ଫିଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଓର୍। ଆଇରନ୍ ଓର୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ's ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। କେବଳ ଆଇରନ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମିନେରାଲରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟପ୍ କରେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଯେତିକି ସାରା ମିନେରାଲ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ନା ଲଗଭଗ 46%, ଲଗଭଗ 46, ଏଇଟା 46ରୁ ଅଧିକ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 47% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କୁହନ୍ତି ଡାଟାକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ କେବଳ ମିନେରାଲ୍ସ ଦେଉଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ମାନେ ଯଦି 100% ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କ'ଣ 47%, 46 ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା 47% ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୁଅରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କେତେ ନା 46%, ରାଜସ୍ଥାନର 13%, ରାଜସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ମିଳେ ଜିଙ୍କ କପର ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 5%, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 3%, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 12%, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 5%, ଛତିଶଗଡ଼ 14%। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳେ, ଆଉ ଆଇରନ୍ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପାଖାପାଖି 98-96% ପାଖାପାଖି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେ ଆମର କେଉଁଠୁ ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଏ। ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଏଇଠି ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ପଢ଼ିଦେବ ଟିକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 କହିଲା ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୱିଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୱିଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଏଠିକି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ରିନେମ୍ ତାକୁ କରାଗଲା।
ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅଫ୍ସୋର୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଲର ଆଇଲାଣ୍ଡ, ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି। ଦ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ମିସାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଇ DRDO। ଆଚ୍ଛା, DRDOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? DRDOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିଦେବ, ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଇଲାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର। क्वेश्चन नंबर 39 କ'ଣ କହିଲା? Which city is known as the steel city of Odisha? ବହୁତ ସହଜ କ୍वेଶ୍ଚନ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଉରକେଲା। ଅପସନ୍ ସି, ରାଉରକେଲାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଉରକେଲା ହାଉସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ରାଉରକେଲାରେ ହେଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାରେ ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କୋଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହା କୋଲାବୋରେସନ ହେଇଥିଲା ବା କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ରାଉରକେଲାଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ କୋଲାବୋରେସନ ୱିଥ୍ ଜର୍ମାନୀ, ମନେ ରଖିଥିବ। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହା କୋଲାବୋରେସନ ବା କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ଜର୍ମାନୀ। କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି। କାହା କୋଲାବୋରେସନ ହେଇଥିଲା ନା ରଷିଆ ବା ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଥିଲା। ଏବେ ସିନା ସେଟା ହେଇଛି ରଷିଆ, ଆଗରୁ ଥିଲା ସୋଭିଏତ। ତ ଯଦି ପଚାରେ ରଷିଆ ଅପସନ୍, ଯଦି ରଷିଆ ଥିବ ରଷିଆ ହିଁ ଆସିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଛତିଶଗଡ଼, ସେ କାହା କୋଲାବୋରେସନ ହେଇଛି ନା ରଷିଆର କୋଲାବୋରେସନ ବା ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ରଷିଆ ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ୟୁକେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ରଷିଆ, ରଷିଆ ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା ହେଲ୍ପରେ ନା ୟୁକେ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ DSP କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ୟୁକେ। କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ୟୁକେ। ଆଉ ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ BSL, ଏଟା ହେଉଛି BSP, ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଟା ହେଲା BSP, ଏଟା LP କୁହାଯାଏ। ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ଇଏ ବି ସେଇ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ବା ରଷିଆନ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା ବା ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ରଷିଆ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ନା ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ସେଟା କାହା ହେଲ୍ପରେ ବସା ହେଇଥିଲା ନା ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଜର୍ମାନୀ ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ସେ କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ରଷିଆ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ୟୁକେ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ନା କଲିକତା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ସେଟା କାହା ହେଲ୍ପରେ ନା ୟୁକେ। ସେଟା ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, କାହା ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା ନା ରଷିଆ ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା। क्वेश्चन नंबर 39 ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବି। क्वेश्चन नंबर 40 कहला କ'ଣ? Which is the biggest port of Odisha? पोर्ट ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ସେ ପୋର୍ଟଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋର୍ଟଟା କିଏ? ସେଟା ହେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଛୋଟ, ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଛୋଟ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଇଏ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ଆଉ ମେନ୍ ପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ମେନ୍ ପୋର୍ଟ। ପାରାଦୀପ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଡିପ୍ ୱାଟର ପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବ କୋଉଠି କୋଉ ପୋର୍ଟ ସବୁ ରହିଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। क्वेश्चन नंबर 41 कहला पिले कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन ओडिशा? ओडिशा रे केतेटा लोकसभा सीट अछि? लोकसभा माने MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट केतेटा अछि? अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रे कोन आउस छडा कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहबा केतेटा लोकसभा सीट अछि ना 21टा सीट अछि। केतेटा ना 21टा।
ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଡସ୍ 21 MPs ଟୁ ଦ ଲୋକସଭା। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ସିଟ୍ କେତେଟା 147। ଯଦି ଆମେ MLA କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ MLA ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 147, 143 ନୁହେଁ 147 ବୁଝିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ 21ଟା MP ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହାଉ ମେନି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ହେଉଛି 10ଟା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ହେଉଛି କେତେଟା 10ଟା। ଯଦି ଲୋକସଭା କହିବା 21ଟା, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା କହିବା 10ଟା ବୁଝିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିବି ବୋଲି। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ହେଲା କେତେଟା ନା 21ଟା, ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ହେଲା 10ଟା। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟସଭା। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ସିଟ୍ କେତେଟା 245। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ କେତେ ନା 245। ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେୟାର କେତେ ନା 10ଟା, 10ଟା ସିଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୁଝିଲା। ଆଉ ଲୋକସଭା ଯଦି ପଚାରିଲା ଲୋକସଭାରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ନା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 543। ପୁରା ପଛ ଆଡ଼ୁ ନେଇଯିବ। 5 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆସେ 4 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆସେ ନା 3। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ବୁଝିଲା। 543ରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେତେଟା ନା 21ଟା। କେତେଟା 21ଟା। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି 21ଟା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ବି ଅଧିକ ରାଜ୍ୟସଭା ବି ଅଧିକ, ସିଏ ହେଲା କିଏ ନା ୟୁପି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଓଭିୟସଲି କାହିଁକି ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପପୁଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା କି ୟୁପି। ସେଥିପାଇଁ ୟୁପିର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ବୁଝିଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ହେଲା କେତେ 245, ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ହେଲା 543। କେମିତି ମନେ ରଖିବ 543 543। ଆଉ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା 21ଟା, ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ହେଉଛି କେତେଟା ନା 10ଟା। ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 କହିଲା କ'ଣ ନା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଏରିଆ। ଏରିଆ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଟା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଟା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁଟା ନା ରାଜସ୍ଥାନ। କ'ଣ ନା ରାଜସ୍ଥାନ କହୁଛି ଏଠି। ଯଦି ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି କିଏ ରାଜସ୍ଥାନ। କିଏ ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ନା ୟୁପି। ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଏରିଆ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଏ ନା ସିଏ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଇନ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ। ଆଉ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଆସିବ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ। କାହିଁକି ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଏତେ ସାରା ଏରିଆ କ'ଣ ନା ଇନହେବିଟେଡ୍, ଲୋକ ସେଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଥିବ ମରୁଭୂମି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ୟୁପି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିବା ଏରିଆ ହିସାବରେ କିଏ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମନେ ରଖିବ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ ନା ମୟୂର କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ ଫିଲେଇ ଦିଏ କ'ଣ ଛୋଟଟାରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ଏରିଆ ନେଇଯାଏ। ସେଇଟା ସେଇ ମନେ ରଖିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା କ'ଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପପୁଲେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଦେଖିବା, ଡେନ୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୁଝିଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ ଫେଲେଇ ଦେବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଉ ଯଦି ଡେନ୍ସିଟି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଏରିଆ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ
ଦେଓଗଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ଏରିଆ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଛୋଟିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର, କିନ୍ତୁ ଦେଓଗଡ଼କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ନା ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ନା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼, ଆଉ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଜଗତସିଂହପୁର। ତା ଦେହରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ, ଆ ଦେହରେ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଟା ନା ଦେଓଗଡ଼। ବୁଝିଲା, ମନେ ରହିଲା, ମନେ ରଖିବ ତ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଚାରିଲା କିଏ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ନା ଗଞ୍ଜାମ, ଆଉ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଏ ନା ହେଉଛି ଦେଓଗଡ଼। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 କହିଲା କ'ଣ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ? ଇଏ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇଏ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ଭିବି ଗିରି। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ଭିବି ଗିରି। ସେ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେବେ ହେଇଥିଲେ ନା 1969ରୁ 1974 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିବି ଗିରି। କେବେଠୁ କେବେ ହେଇଥିଲେ ନା 1969ରୁ 1974 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45 କ'ଣ କହିଲା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଡିଡ୍ ପଚାରିଛି, ତା ନାଁ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। କେବେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ନା 261 BC। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍କୁ ଆଉ ଅଶୋକାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଅଶୋକାଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ସେ କହୁଛି କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 261 BCରେ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଓଭିୟସଲି କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଲେଖାଯିବ ମାନେ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଶୋକାଙ୍କ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଫାଉଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏମ୍ପରର ଅଶୋକ ବା ଯିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା 261 BC। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ୱାର୍ ଫାଉଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ରାଜା କିଙ୍ଗ ଅଶୋକ। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେବେ ହେଇଥିଲା 261 BC। 261 BC। क्वेश्चन नंबर 46 कहला कौन व्हिच एंशिएंट कैपिटल ऑफ ओडिशा इज मेंशनड इन द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। हमर जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन अच्छी ता धरे केउ पुराना पुरातन ओडिशार कैपिटल विषय मेंशन करा जायछि ना ता ना कोन ना शिशुपालगढ़। आंसर कोन शिशुपालगढ़ कोन हम भारतर सॉरी हम ओडिशार पूर्वतन कैपिटल भाव में हाथी गुंफार जो लेखा होइछि ता धरे वर्णना करा जायछि शिशुपालगढ़। द इनस्क्रिप्शन ऑफ खारबेल मेंशन खारबेल जो इनस्क्रिप्शन रही शिशुपाल कौन ना गोटे पुरातन कैपिटल भाव एवं प्रोमिनेंट सिटी ऑफ कलिंग भाव वर्णना करा बुझेगा। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कहला हु रोड द फेमस ओडिया नोवेल 6 माण 8 गुंठ। एटा बहुत इंपोर्टेंट एवं ताको वर्क बहुत सारा अच्छे से क्वेश्चन आसे। फेमस प्रसिद्ध 6 माण 8 गुंठ नोवेल किए लिखिले ना फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति कौन करते ना 6 माण 8 गुंठ लिखिले। द नोवेल वाज द फास्ट मॉडर्न ओडिया नोवेल एक्सपोज फ्यूडल ऑपरेशन। फ्यूडल ऑपरेशन माने कौन ना जो कौन गाँ मान चौधरी राजा राजुड़ा से सब कौन करते ना केमी अत्याचार करते गरीबों उपर एवं टिकस आकार में जमी छड़े नहीं जाते कहुए फ्यूडल ऑपरेशन। फ्यूडल ऑपरेशन ताकू एक्सपोज करने 6 माण 8 गुंठ लिखिते किए ना फकीर मोहन सेनापति। एवं पचारे फकीर मोहन सेनापति सब वर्क विषय पचारे किए लिखिं एगुड़ा सब क्या सहित रिलेटेड। उत्कल ब्राह्मण होगा आत्मजीवन चरित हूँ कार वर्क ना फकीर मोहन सेनापति वर्क। आउ कि फेमस वर्क कौन
ନା 6 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଗଲା। ମାମୁଁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପଚାରିଦିଏ। ମାମୁଁ କ'ଣ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ। ଲଛମା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା କ'ଣ ରେବତୀ, ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧୂଳିଆ ବାବା ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ନିଭେଇ ଦେଉଛି। ୟାକୁ କ'ଣ କର ନା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଆଦରୁ ପଢ଼ିବ, ଏଥିରୁ ପଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଦରୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରାୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଇଏ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବୁକ୍ଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ବୁକ୍ର ଲେଖକ କ'ଣ ଜାଣା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବୁଝିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48 କହିଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କ୍ରୋନିକଲ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କ୍ରୋନିକଲ କ'ଣ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ପୂଜା ମାନେ ରହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ରୁଲର। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କେମିତି ହେଲା, ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ରୁଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ଦେଖ ଫଟୋର ଏ ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ଆଶା କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୁଁ ଯାହା ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ରିଲେଟେଡ଼ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରିପ୍ଲାଏ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେବି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଏଇଭଳିଆ PDF ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ବନାଅ, ତାପରେ PDF ବନାଅ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ତାପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ମୁଁ କରିବି ନା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ବନେଇବି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 କହିଲା କ'ଣ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଫେମସ୍ ପଞ୍ଚସଖା ଫିଲୋସଫି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଫିଲୋସଫି ଇଏ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ପଞ୍ଚସଖା ଫିଲୋସଫି କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ୱାଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚସଖା। ଇଏ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଭକ୍ତି ଲିଟରେଚର କ'ଣ ଥିଲେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଲିଟରେଚର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବାଣ୍ଟି ତ ମାତ୍ର ଫେମସ୍ କରାଇଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର, ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ହେଉଛି କାହାର ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଅଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅଛି। ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କ'ଣ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଫଲୋଜ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ କର୍ଭିଲିନିୟର। କର୍ଭିଲିନିୟର ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କର୍ଭିଲିନିୟର। ଏମିତି ଯାଇକି ପୁଣି ଏମିତି ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି କର୍ଭିଲିନିୟର। ମାନେ ଏମିତି ଯାଇକି ଏମିତି ହେଇଛି, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି କର୍ଭିଲିନିୟର। ସ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ କାର୍ଭିଂ। ଛାଡ଼ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ନା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍। ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଧିକ ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ରହୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ଭଲ ଭାବେ ମେନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, 75 ଡେଜ୍ ରହିଲା। ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା 75 ଡେଜ୍ ରହିଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଦିନ ପଳେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ ଟାଇମ୍ ବି ପଳେଇବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେନି, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ ନହେଲା ଆପରେ କ'ଣ OFS ହେଉଛି, କେତେ SSB ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ମୁଁ ଜଣେଇବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।